morning to one and all present here. We welcome you all to the weekly online workshop, session 33. Weekly online workshop in the program has been initiated by our office, Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, under the Department of Higher Education. In the program objective week on week for the students of government arts and science colleges and state universities, apart from their academic curriculum, this program aims to give them an exposure to any profile speaker from an industry. They may be motivational speakers or public administrators or any expert for that matter. அந்த வகையில இந்த வீக் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிற காலேஜ் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கோயம்புத்தூர். We welcome all the students, faculty and principal of the Government Arts College Coimbatore. I kindly request our research officer ma'am to introduce the speaker of the day. Very good morning. It's such a pleasure seeing Mr. Rajkumar here after a long gap. I think we met on the 30th of March last. Thank you so much for accepting to be part of this program, sir, and we very warmly welcome you. I have this responsibility of introducing two things. One, Mr. Rajkumar from Grundfos, and two, the topic sustainability, which is what he is going to be dealing with for the next 1.5 hours, 1 hour. எவ்வளோ சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது இந்த டாபிக் அப்படிங்கிறதுக்கு கோயம்புத்தூரே எடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்க்கலாம். கோயம்புத்தூர், I have lived there in 1999, 2000, and today when I step into Coimbatore, I realize that most of the greenery is gone. அங்கே இருந்த தென்னந்தோப்பு அப்படின்ற ஒரு மனசுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாம் இன்னைக்கு we have multi-storied apartments. So that's the rapidity with which the environment is being slaughtered or assaulted, I would say, and this is one simple case that we will be referring to with respect to Coimbatore. And இந்த ஒரு விஷயத்தை ஒரு கம்பெனியா, and that was something that has been established in 1945 டென்மார்க்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன ஒரு கம்பெனி which is pioneered and worldwide they have been leaders for ever since it has been established. Grundfos அப்படின்ற கம்பெனி, அவங்களுடைய என்டையர் ஆப்ஜெக்டிவே இஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சர், சஸ்டைனபிள் எர்த் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மோட்டோவோட இருக்காங்க. அண்ட் அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு வி ஹேவ் மிஸ்டர் ராஜ்குமார் ஸ்பீக்கிங் டு அஸ். இவரை பத்தி ஐ வாஸ் டீப்லி இம்ப்ரெஸ்ட் பை his delivery at one session, and that is the reason I wanted to connect with him and get him to reach our college students. And our profile, he is someone who has grown like a shooting star, or executive sales அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஃபைல்ல இருந்து இன்னைக்கு he is standing before us in such a huge position of a vice president, country head. அந்த லெவல்ல அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் அவர்கிட்ட இருந்து we'll take some tips and guidances and make sure that we also help ourselves grow in our lives, and alongside we also help the earth be a better place for everyone in the future to live. With this, I'll request Mr. B. Loganathan to say a few words, and then we'll request Rajkumar sir to please go ahead with the topic. Thank you, sir. Respected Madam Principal, respected RUSA Project Manager and Research Officer, respected Chief Guest Mr. George Rajkumar, faculty members and my dear students, good morning everyone. I am delighted to welcome you all. On behalf of the Government Arts College Coimbatore, a very warm welcome to Mrs. V.S. Vijayalakshmi, RUSA Project Manager, Dr. Vanadi Vempa, RUSA Research Officer, and our Chief Guest Mr. Rajkumar sir. So hearty welcome to our Principal Madam, and I extended cordial welcome to all faculty members, students, and research scholar of our college. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir, and we'll look forward to listening to you, Mr. Rajkumar. Thank you. Thank you. Good morning, all. Good morning. It's only a one-way communication, or it will be a response I can get from the students.
So we have this system where the chat is open. So if we would like to throw some questions on the to the audience, we will elicit answers on the chat. But if we open the audio, then it might end up being a big chaos. Understand. Then it will be okay. What I do? Good morning again. I'm really happy to stand in front of you on the meeting, all of you, through the session. So I'm really happy whenever the opportunity comes to deliver a message or share our experience with the students. It always motivates me. So I think I can mix with both Tamil and English, correct? Yeah, okay. For the betterment. ஓகே அது மாதிரி தான் வானதி மேடம் ஒரு தடவை ஒரு மீட்டிங்ல கூப்பிட்டு மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணோம் வித்வுட் ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு whom I am going to address and what kind of topic, then accepted only later on finalized what is that I need to do. Okay, today I am going to share because again you people are, I don't know in which year you are, it is in the first year or third year of the college, wherever you are right age and the right space. Okay, this is the time for you to understand about more about your responsibility for not only for yourself and also for the society, what you are going to do. So what I will do, maybe I will start with a little bit of introduction about myself, because I had a very humble beginning in because ungala mari da nanu I passed through your age, but at the same time I have if you look at my the childhood, என்னோட father வந்து he was a veterinary doctor. Okay, he was earning okay, he could have put me in a proper good private English school. No, அப்ப என்ன பண்ணாருனாக்க நீ தமிழ் மீடியம்ல தான் படிக்கணும், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி both me and my mother were really fighting. I still remember the age at the 5-6 yearsல no, I need to go to the English school அப்படின்லாம் இல்ல தமிழ் மீடியத்துல தான் படிக்கணும். ஏன்னா நாங்களாம் என்னதுக்கு சொன்னாங்கன்னா அங்கதான் ஒரு டிசிப்ளின் அண்ட் ஒழுக்கம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதனால okay, that is his thought. So now the things have changed. Every school is having teaching the disciplines. Okay, that is the background in which I grew up. Okay, the first time which I read my subject in English was only in the college. So that is how but at the same time I have the flavor for all the future and the young age because of the I had a very good teachers. Hope there are some few principal is there, the teachers are the decision. So you people are doing a noble job. I look up to whatever I learn, because wherever I go, I look up to the mentors. I pick up some mentors, whatever. Even today, I have multiple mentors. Always you pick up the good things from the mentor, so that they will be the guide. So that way, the teachers were my guide. Okay, அவங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த discipline, especially the discipline in terms of time management. டைம்க்குனா ஒரு 10 மணிக்கு மீட்டிங் அப்படின்னாக்க 9:55க்கு you have to be there. That is the basic. Still I am managing, but the people who are working with me finding it difficult because they need to cope up with that discipline. That is one. Then second one is you need to go prepared for anything. எங்க போனீங்கனாலும் எக்ஸாம் மட்டும் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போக கூடாது. டெய்லி காலேஜ்க்கு போகும்போது ஸ்கூலுக்கு போகும்போது I go prepare. இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா, டெய்லி என்னோட பாலிசி வீட்ல இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஓகே சாப்பிட்டு ஒரு கெட்டிங் இன்டு த கார், I have two things in mind. One, I need to learn at least minimum one thing in this day, or I need to be in the position to share one thing to others so that others will. இதுதான் ரெண்டே குறிக்கோள். காலையில டெய்லி ஆரம்பிக்கும் போது then I will go back and check what did I learn, because everyone is putting odd efforts. More than 12-14 hours we are working. The people working with me also working for so many hours. Students, நீங்களும் காலேஜ் காலைல போறீங்க, ஈவினிங் போறீங்க, then படிக்கிறீங்க, then you also do your extracurricular activities. End of the day you need to sit and analyze, introspect yourself. Okay, இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன், நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன், ஆர் நான் வந்து சொசைட்டிக்கோ ஆர் என்னோட கூட படிக்கிறவங்களுக்கோ ஆர் என்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கோ நான் என்கிட்ட இருந்து அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க. அந்த இதுதான் பேசிக் two things I follow from my childhood. Even today I am following the same thing. So engineering முடிஞ்சோன்னா then again I had a
நீங்க மேடம் சொன்னாப்புல ஒரு இன்ஜினியரா ஒரு கம்பெனில பம்ப் கம்பெனில தான் ஆல் அலாங் மை ஆல் 24 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பம்ப் கம்பெனி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் பம்ப் கம்பெனில இருந்தாலும் we know about the industry because of the connect what we create. என்ன பண்ணுவோம்னாக்க சரி மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் சொல்லுவாங்க ரொம்ப உள் சார்ந்து இருக்காங்க நாட் அப்படி அது மாதிரி தான் இருந்து வளர்ந்தேன். ஓகே வெரி தயக்கம் வரும் இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு உங்களை பார்க்கறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தயக்கப்பட்டு பட் சம் டைம் தட் அதோட we need to break it up. That courage within you, that is what is really motivating to break up that. So அது ஒரு தடவை நடந்தது. எப்படின்னாக்க இந்த இன்டர்வியூ பண்ணும்போது பேசிட்டு இருக்கும்போதே then always that is why when I interview the people give a space for the candidate to express. ஓகே நம்மளும் வந்து நம்மளோட லெவல்ல வந்து அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ பண்ணோம்னாக்க பயந்துருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்தோடனே இடம் கொடுக்கணும் எப்படி வந்து அவங்க அகாமடேட் பண்றாங்கன்னு. அதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணா அது மாதிரி எனக்கு ஒருத்தர் பண்ணார். அப்படி பண்ணும்போது தான் ஐ ஆல்சோ ஓபன் அப். ஸோ இதுதான் உலகம். நம்ம வாய் வந்து பேசினா மட்டும் நம்மளால முன்னேற முடியும். நம்மளுக்கு இருக்க அறிவையும் நம்மளுக்கு இருக்க திறமையும் உள்ளுக்குள்ளே வச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வெளியில யாருக்குமே தெரியாது. உங்க உள்ளுக்கு வந்து யாராலையும் உங்களை பார்க்க முடியாது. So you need to express yourself. So you need to be really communicative. You should know how to communicate. The best யார் தெரியுமா? கண்ணாடி முன்னாடி அடுத்தது நீங்களாம் யங் பீப்புள், யூ ஆர் நாட் மேரிட். ஸோ உங்களோட மிரர் யாருனாக்க பேரண்ட்ஸ் ஆர் திங்ஸ் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ். அவங்களுக்கு முன்னாடி பேசி பாருங்க. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க நீங்க எப்படி பண்றீங்க பண்றீங்கன்னு. மை மிரர் இஸ் மை சில்ட்ரன். More than my wife, my children have started reflecting on me. So the way in which you speak is not right. Is not okay. The delivery is not okay. கொஞ்சம் little bit of கோமா பேசுங்க, கம்மியா பேசுங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயும் பேசும்போது give the feedback. இதெல்லாம் வந்து தான் வளர்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்துட்டு all in the process of it's a journey. உனக்கு யாருக்குமே வந்து உடனே எதுவும் கிடையாது. Only through experience we will learn something. Today I am heading the organization called Grundfos. மேடம் வந்து அழகா உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தாங்க. நாங்கள் ஒர்க் பண்ற கம்பெனி எப்படி எதை ஃபோக்கஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே நாங்கள் வந்து 1945ல கிரியேட் பண்ணோம். இது வந்து டென்மார்க் அப்படின்ற கண்ட்ரில இருந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன். டே 1 டெவலப் பண்ணது ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து we are holding the number 1 position. ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னாக்கா ஒன்றும் இல்லை, எங்களோட 2 தான் ப்ராடக்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒன்லி வாட்டருக்கு மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க எல்லாம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க. கோயம்புத்தூர் பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 100 கம்பெனிஸ் ஆர் தேர். பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் இருக்கு. ஓகே குரூன்ஃபோர்ஸ்ல சாரி கோயம்புத்தூர்ல இருந்தாலும் நாங்க நம்பர் 1 இந்த வேர்ல்ட்னா என்ன டிஃபரன்சியேஷன்னா அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் டெலிவர். அடுத்தது வந்து இன்னோவேஷன். ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்றாங்க வாட் தட் we can do next. எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க நீங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்றது நாங்க வந்து ஒரு டீம் இருந்து கண்டினியூஸா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் இன்னோவேஷன் பண்ணியிருக்கோம். மூணாவது என்னன்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்ம்ஸ் நாங்க பண்றது எல்லாமே இப்ப எல்லாம் எவ்ரி ஒன் இஸ் யூசிங் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ கனெக்டட் த்ரூ மொபைல். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் வேர்ல்ட், கரெக்ட், டிஜிட்டலி கனெக்டட் த்ரூ அவுட். ஓகே எங்களோட பம்பு கூட எல்லாரும் யோசிப்பாங்க நாங்க 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மொபைல் மூலியமா ஆர் உட்கார்ந்து ரிமோட்ல லேப்டாப் மூலியமா ஒரு பம்பை ஃபீல்ட்ல ரன் பண்ற பம்பை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அது மாதிரி வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டோம். பம்ப்ல பாத்தீங்கன்னா பாதி எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் இருக்கும், பாதி தான் மெக்கானிக்கல் பார்ட் இருக்கும். தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான். இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் வைஸ். இது ப்ராடக்ட் வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்காக. அதோட முக்கியமானது ஒன்று, சரி பிசினஸ் பண்றோம், லாபம் சம்பாதிக்கிறோம், we are making profit. What is that we will give it back to society. That is what is more important. ஓகே அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து எங்க ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த வேர்ல்டா இருக்குது. ஆல் பீப்புள் ஜாயின் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க யாருமே பாதி பேர் போக மாட்டாங்க. இப்ப டென்மார்க்லாம் போனாக்க நாங்க வந்து கேட்டாக்க எத்தனை வருஷம் சார் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா 5 வருஷம் 40 வருஷம் 45 வருஷம். நேத்து ஒருத்தர் வந்து 50 வருஷம் மீன்ஸ் வாழ்க்கை ஃபுல்லா 20 வயசுல சேர்த்தாரு, அங்கெல்லாம் 70 வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ், ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் அங்கதான் ஒர்க் பண்றாங்க. ஏன்னாக்கா அவங்க கம்பெனியை விட்டுட்டு போறதுக்கு பிடிக்கல. அந்த அளவுக்கு வந்து சொசைட்டிக்கு கன்சர்னா இருக்காங்க, பீப்புளுக்கு கன்சர்னா இருக்காங்க, அதே போல ப்ராடக்ட் யூசர்ஸ்க்கு கன்சர்னா இருக்காங்க. அதனாலதான் நானும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து 24 வருஷம் இந்த கம்பெனில குரூன்ஃபோர்ஸ்ல இந்தியால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே இதெல்லாம் கீப்பிங் அசைட் சப்ஜெக்ட் வருவோம்.
மேடம் சொன்னாங்க என்ன பண்றது இன்னைக்கு இருக்குது, how do we have a better living in the world. சஸ்டைனபிலிட்டி என்னன்னு தெரியுமா? சஸ்டைனபிலிட்டி இன்னைக்கு அதுதான் டாபிக், அதை பத்தி தான் பேச போறேன். அட்லீஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் தி டே உங்களுக்கு யாரும் அதுக்கு முன்னாடிமா யாரும் ஏதோ அப்படின்னாக்கா சாட்ல போடுங்க. ஸோ parallelly we will answer. ஓகே, கொஸ்டின் Q&Aக்காக வெயிட் பண்ண வேணாம். ஸோ தட் அப்படியே we will make it as an interactive session. பேசினாலும் அட்லீஸ்ட் சாட் பேசிக்கலாம். ஓகே, சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் a buzzword. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 வருஷத்துல வந்து நிறைய பேர் எல்லாரும் தெரியுதோ தெரியலையோ எல்லாரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கரெக்டா? அதோட முக்கியமான ஏன் வந்து இதோட முக்கியத்துவம் கிடைச்சிச்சு இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்? அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம பத்தி பேசவே இல்லை. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சேஞ்ச், பருவநிலை மாற்றம். நிறைய பருவநிலை மாற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன் மாறுது? ஏன்னா இயற்கையை வந்து மாத்திடுறோம், அழிச்சிடுறோம். மேடம் சொன்னாப்புல கோயம்புத்தூர்ல வந்து எவ்வளவு கிரீனரிஸ் இருந்துச்சு எனக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஜாயின் இன் கோயம்புத்தூர் ஒன்லி. நாங்க 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி கிரீனரியா இருந்தது, இன்னைக்கு எப்படி கான்கிரீட் ஜங்கிளா மாறிட்டு இருக்கு, எவ்வளவு வாட்டர் பாடிஸ்க்கு மேல நம்ம வந்து பில்டிங்ஸ் கட்டியிருக்கோம், அதெல்லாம் தெரியும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2002-3ல பாத்தீங்கன்னாக்க மோஸ்ட் டிராட் ஏரியா அப்படின்னு தமிழ்நாட்டுல இருக்க வறட்சியான நிலைமைக்கு கோயம்புத்தூர் தள்ளப்பட்டுருன்னு அனௌன்ஸே பண்ணாங்க, பேப்பர்ல எல்லாம் வந்தது. ஓகே, அப்படி இருந்த கிரீனரி உள்ள மிகுந்த இடத்த என்ன பண்ணோம் நம்மளால, யார் எந்த ஜெனரேஷன், நம்ம மக்கள் நம்ம தான் மாத்திருக்கோம். கடவுள் மாத்தல, கடவுள் கொடுத்த வரம் அது நிலம். ஆனா அதை வந்து நம்ம மாத்திட்டோம். நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட சொந்த தேவைக்காக, நம்மளோட பில்டிங் கட்டுறதுக்காக, நம்மளோட ஆபீஸ் கட்டுறதுக்காக எல்லா நிலத்தையும் எடுத்து, தண்ணி இருந்தா, ஓடை இருந்துச்சா, குளம் இருந்துச்சா, அதெல்லாம் மூடி அங்க கட்டியாச்சு. மரம் இருந்துச்சா அதை வெட்டியாச்சு. இதனால என்ன ஆகுது, பருவநிலை மாற்றங்கள். ஏன்னா அதோட நேச்சரை வந்து நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணிட்டோம். அதனால என்ன வருது, மழை வந்துச்சுன்னா அது மழை தண்ணி தேய்க்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, ரோட்ல ஓடுது, வெள்ளம் வருது, அது வந்து போய் கடல்ல கடைசியா சேர்ந்துருச்சு, நம்மளுக்கு இடம் இல்லை. இதனாலதான் வந்து we are going through the changes. எத்தனை பேருக்கு படிச்சீங்க பேப்பர்ல? இருக்கிறதுலே இந்தியால மார்ச் மாதம் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர், 122 வருஷத்துல இல்லாத டெம்பரேச்சர் வந்து 47 டிகிரி. மார்ச் மாசமே யூஸ்வலா அது வந்து 47 டிகிரி மே மாசத்துல வரும். அதை வந்து 2 மாசம் முன்னாடியே நம்மளுக்கு 47. இதெல்லாம் தான் சேஞ்சஸ், அறிகுறிகள், எப்படி வந்து உலகம் வந்து ஃபுல்லா மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கு. ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒண்ணு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம், நம்ம தான் இயற்கையை மாற்றிட்டோம். ஓகே, அதை என்ன பண்ணணும்? அதுவும் எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் யூ, இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். யூ ஆர் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். நாங்க வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இருக்கிறத வந்து நம்ம பாரோ பண்ணிட்டோம். நம்மளுக்கு வந்து எப்படி கொடுத்தாங்க, 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூர் எவ்வளவு கிரீனா இருந்தது, இன்னைக்கு வந்து அந்த கிரீன் இல்லை. என்ன பண்ணோம், நம்ம ஜெனரேஷன் தான் அதை மாத்திட்டோம். இப்போ வர ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் என்ன பண்ணணும், நீங்க அதே மாதிரி கொடுக்கணும்னா நம்ம தான் ஆகணும். ஓகே, அதுக்கு தான் இன்னைக்கு இருக்கும். ஓகே, அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு வந்து 2-3 விஷயங்கள். I'm not going to bore you with so many things. There is no presentation. I'm going to only speak. Please listen to few things. அதுல இருந்து எடுத்து even 1% நீங்க ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே போதும். நம்மளோட ஃபியூச்சர் will be brighter. நம்மளோட ஃபியூச்சர் மட்டும் இல்ல, நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம கொடுத்தோம். நம்மளோட கடமை. ஏன்னா நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் இருந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம். நம்மளுக்கு நல்ல நிலம் இதெல்லாம் கிரீனரியா கிடைச்சிச்சு, வளம் இருந்த பூமி வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சு, அதை நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம். இது நம்மளோட கடமை. வரப்போற ஜெனரேஷனுக்கு, சந்ததிங்களுக்கு நம்ம நல்லதா திருப்பி கொடுத்தாப்லே, திருப்பி இருந்தாப்லயே அச்சீவ் பண்ணோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பாதி நிலைமைக்காச்சும் திருப்பி கொடுத்தோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிள், நம்ம தான் we need to take the action. Okay, this is regarding society. இன்னைக்கு எக்கானமி வளரணும். நம்ம எக்கானமி வளர்ந்தா பிசினஸ் வளரும், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், எல்லாமே கிடைக்கும். இன்னைக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான், சஸ்டைனபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி தான், நம்மளோட கிளைமேட் ஆக்ஷன் இனிஷியேட்டிவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி, ஈவன் த வேர்ல்ட் எக்கானமி இஸ் டிசைடட். ஈவன் அவர் business portfolio is decided, business scope is being decided. Okay, future business பண்ணனும்னா we need to bring in the sustainable elements into the business.
how also it will be measured how sustainable the business will be in the future. முக்கியமான மூணு காரணங்கள் சொன்னேன். மூணு பத்தி பேச போறோம். ஒண்ணு நீர், வாட்டர். லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த வாட்டர். ஓகே, இது மூணுமே இன்னைக்கு தமிழ்நாடு ஸ்பெஷலி பீப்புள், நீங்களாம் முக்காசி பேர் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கோயம்புத்தூருக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இது இருந்தா மட்டும்தான் அடுத்தது வந்து திருப்பி பழைய 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கோயம்புத்தூரை நம்ம பார்க்கணும். நீர் வளம். அடுத்தது எனர்ஜி டிரான்சிஷன். ஓகே, நிறைய எனர்ஜி யூஸ் பண்றோம். எனர்ஜி டிரான்சிஷன் எப்படி, கிரீன் எனர்ஜி. அடுத்தது இது ரெண்டுக்கும் முடிஞ்சது வந்து CO2 எமிஷன். நெட் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க, எப்படி வந்து கார்பன் எமிஷனை வந்து கம்மி பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் தெரியும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எதுல இருந்து வருதுன்னு. கார்பன் எமிஷனை எப்படி கம்மி பண்ணலாம், அப்பதான் வந்து பருவநிலை மாற்றத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து 47 டிகிரி 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்ததை திருப்பி அதே நிலைமைக்கு போனோம்னா கம்ப்ளீட் அந்த CO2 எமிஷனை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தி ஆகணும். ஓகே, இதை மூணையும் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து அடுத்த 25 வருஷம் 50 வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து சரியான தரமான வாழ்க்கையை நம்மளால வாழ முடியும். ஓகே, நீரை பத்தி எடுப்போம். வாட்டர். இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து வாட்டர் வந்து டேப்ல வர வாட்டர் குடிக்கிறீங்க? முன்னாடி நாங்கெல்லாம் குடிச்சிட்டு இருந்தோம் ஸ்கூல்ல, ஜெனரேஷன்ல எல்லாம். everyone has used. Someone has raised the hand. Is it okay to ஓகே, தண்ணி டேப்ல வர்றது இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்? எல்லாம் வந்து பாட்டில் வாட்டர், மினரல் வாட்டர், RO ட்ரீட்டட் வாட்டர், அதுதான் போறோம். கரெக்டா? அதோட விலை எவ்வளோ? 20 ரூபா. இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு நம்மள எல்லாரோடையும் ஓரளவுக்கு, எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, அட்லீஸ்ட் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில அஃபோர்ட் பண்ற அளவுக்கு அதோட காஸ்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு நீர், வாட்டர் ரெஸ்டோரேஷன் ஆர் வாட்டர் சேவிங் ஆர் ரிடக்ஷன் பத்தி நம்ம பேசல, நம்ம இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கலன்னா இன்னைக்கு ஒரு காலம் வரும், வாட்டர் வந்து ஒரு லிட்டர் வந்து 1000 ரூபாய்க்கு போறதுக்கு 2000 ரூபாய்க்கு போறதுக்கு. ஓகே, அந்த அளவுக்கு ஸ்டார்வேஷன் இஸ் ஃபாலோவிங் அஸ். இன்னும் உலக போர் வந்த தேர்ட் வேர்ல்டு வார் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முதல் ரீசன் வாட்டர் தான் இருக்கும்னு இட்ஸ் அ ப்ரெடிக்ஷன். இஃப் யூ டோன்ட் டேக் எனி ஆக்ஷன் டுடே there will be a war only for water. கரெக்டா? அந்த அளவுக்கு வந்து நீரை சேமிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். தமிழ்நாட்டு சென்னை மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்க, ஏன்னா நாங்கள் சென்னையில இருக்கிறதுனால ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சென்னையில மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்க 166 வாட்டர் பாடிஸ் இருந்திருக்கு. அந்த 166 பாடிஸ்ல ஒன்லி 36 வாட்டர் தான் இன்னைக்கு இருக்குது. நீங்க 2015ல பெரிய வெள்ளம் வந்துச்சு, தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். எதனால வெள்ளம் வந்தது? இந்த 166 வாட்டர் பாடி எதுக்காக? முன்னோர்கள், நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து அதை கட்டி வச்சிருக்காங்க. மழை வந்து நிறைய மழை வந்துச்சுன்னா அதோட தண்ணி ஓட்டத்துக்கு தகுந்தாப்புல அங்கங்க அணைகள் கட்டி, குளங்கள் கட்டி, அதை சேர்த்து சேமிச்சு வச்சு மீதி உள்ள காலத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனா அது ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டோம், வீடு கட்டிட்டோம், ஆஃபீஸ் கட்டிட்டோம். அதனால தண்ணி போய் சேர்றதுக்கு இடமே இல்லை. அது என்னாச்சு? அது ஊருளுக்கு வந்துருச்சு. அதனாலதான் வெள்ளம் வந்தது. ஓகே, அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கவர்மெண்ட்லயும் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இன்னைக்கு 32 வாட்டர் பாடிஸை வந்து கிளீன் பண்ணியிருக்காங்க. கிளீன் பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது இல்லாம கவர்மெண்ட் மட்டும் பண்ணா போதுமா? எல்லாமே கவர்மெண்ட் மட்டும் பண்ணா போதுமா? அதுக்கு நம்மளும் ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகே, அதனாலதான் இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிஸ் லைக் அஸ், எங்களை மாதிரி ஒரு 10-15 கம்பெனி இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஓகே, ஒவ்வொரு லேக், குளம், எங்கெங்க தண்ணி இருக்கோ அந்த சொசைட்டி, நாங்க மட்டும் இல்ல, கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு தடவை பணம் கொடுப்பாங்க, எதற்கு? கிளீன் பண்ணி அதை கொஞ்சம் டீபன் பண்ணி டீசில் பண்ணி அதுல இருக்க மண்ணெல்லாம் எடுத்துட்டு ஸோ தண்ணி வந்து டபுள் சைஸ் ஆர் ட்ரிபிள் சைஸ்ல கெப்பாசிட்டி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு. ஆனா யாராச்சும் ஒருத்தர் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். அது யார் பண்ணணும்? நம்மள மாதிரி ஆளுங்கள் தான். அந்த சொசைட்டில சுத்தி இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணா மட்டும்தான், ஃபர்தரா போய் அதில் போய் அழுக்கு விடுவாம, பாட்டில போடாம, பேப்பரை போடாம காப்பாற்றினா மட்டும்தான் திருப்பி அது அந்த நிலைமைக்கு வரும். இன்னைக்கு இப்போதைக்கு 32 வாட்டர் பாடி கிளியர் பண்ணிருக்கு. ஆனா இன்னும் 100 பாடிஸ் இருக்குது. அதை தேடி கண்டுபிடிக்கணும். தேடி கண்டுபிடிக்கணும் பாதி கண்டுபிடிச்சதுக்கு ஆளுங்களை, டோனர்ஸை கூப்பிட்டு வந்து கிளீன் பண்ணணும். அதே போலதான் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள். எத்தனை பேருக்கு சிறு துளின்னு ஒரு NGO தெரியும்? சிறு துளி அப்படிங்கிறது வந்து பிரிகால் ஓட ஓனர் வனிதா மோகன் மேடம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட 300 வாட்டர் பாடி கோயம்புத்தூர்ல வந்து கிளீன் பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே.
பெரிய லேக்ல இருந்து 15 ஏக்கர் லேக்ல இருந்து 20 ஏக்கர் லேக்ல இருந்து சின்ன அரை ஏக்கர் குளம் வரைக்கும் அவங்க வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள மாதிரி ஆளுங்கிட்ட உங்களை மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் வேணும். கோயம்புத்தூர் லோக்கலேஜ் இருக்கிறீங்கல்ல, நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் தான் நீங்க கேட்பீங்க, எப்படி நான் வந்து கிவ் இட் பேக் டு த சொசைட்டி. இதெல்லாம் தான் வழி. போய் அவங்க போய் கிளீன் பண்றாங்கன்னா போய் ஒரு நாள் போங்க, நத்திங் ராங். ஒரு சினிமா போற டைம்ல போயிட்டு அதுக்கு பதிலா போய் அவங்களோட சேர்ந்து கிளீன் பண்றதோ அந்த கூட சேர்ந்து வேலை செஞ்சாக்க அது ஒரு ஹெல்ப் டு த சொசைட்டி. அவங்க இது மாதிரி என்ஜிஓஸ் வந்து நிறைய பேர், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் சிறுதுளிங்கிறது, அவங்க வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல. அதே போல என்ஜிஓஸ் வந்து எல்லா ஊர்லயும் வரணும், நம்மளுக்கு இருக்க எல்லா மாவட்டங்கள்லயும் வரணும். அப்பதான் தமிழ்நாடு வந்து நீர் வளம் பெற்ற மாவட்டமா ஒரு 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். உடனே பண்ண முடியாது, எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணாதான். உங்க காலத்துல நீங்க மாதிரி இருக்கும்போது வந்து உங்களோட குழந்தைகள் உங்களுடைய அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணணும்னா நம்ம தான் பண்ணியாகணும். ஸோ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்ணீரை வந்து எப்படி சேமிக்கணும், எஸ்பெஷலி மழைநீர் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வருது இல்ல, அதை வந்து ஒண்ணு பப்ளிக்ல சேவ் பண்றது ஒண்ணு. ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட வீட்லயும் நம்மளுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் போர்வெல் போடணும். ஓகே, இருக்க இடமா உள்ளுக்கு தண்ணி மழை தண்ணி வருது, எல்லாரோட வீடும் வந்து டெரஸ் இருக்கு ஆர் கூரை இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து வழியிற தண்ணியை வந்து எப்படி வந்து நம்ம சேமிச்சு வைப்போம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு வழி. எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுவோம், வாட்டர் தண்ணி மாட்டாம மழை தண்ணியை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. மூணாவது என்னன்னாக்கா எப்படி வந்து தண்ணியை கம்மியா யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம நிறைய ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். இப்போ திருப்பி நாங்க வந்து இப்போ எங்களை மாதிரி இப்போ சிஏ மூலியமா இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலியமா நாங்கள் எல்லா ஸ்கூலுங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா பேரண்ட்ஸோட பிஹேவியரல் பேட்டர்னை மாற்றணும். அப்படின்னாக்க குழந்தைங்கள்ட்ட போய் பண்ணாதான் கரெக்டா இருக்கும். குழந்தைங்க சொன்னா அப்பா அம்மா கேட்பாங்க. நான் வந்து ஐ வில் லிசன் டு மை டாட்டர். ஓகே, அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்டுருவேன். ஈவன் ட்ரெஸ் கலர் வாங்கிடு, இந்த கலர் தான் போனாலும் கேட்பேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இட்ஸ் ஈஸி டு ரீச் அவுட். என்ன பண்ண போறோம், ஸ்கூல் ஆரம்பிக்குது 13ஆம் தேதி மண்டே ஸ்கூல் ஆரம்பிக்குது. முடிஞ்ச உடனே வாட்டர் வாரியர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த வாட்டர் வாரியர்ஸ் மூலியமா போய் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழந்தைகள் எப்படி பல் விளக்குறாங்கல்ல, ப்ரஷ் பண்ற பேட்டர்ன்ல இருந்து தண்ணி யூஸ் பண்ணணும், குளிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி யூஸ் பண்ணணும், கை கழுவுறதுக்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்ணணும், ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது எவ்வளோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி அவங்க மூலியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன கொடுக்க போறோம், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த ஏஜ் ஆஃப் 5ல இருந்து 10 வயசுக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிரியேட் பண்ண போறோம். உங்க வீட்டுல இருக்க 3 பேரோ 4 பேரோ உங்களோட குடும்பத்துல இருக்கவங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணி யூஸ் பண்ணா நீங்க போய் சொல்லி கொடுத்து நீங்க மானிட்டர் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணணும். திருப்பி டிஜிட்டலி we are going to convert so that we can collect millions of students data from அட்லீஸ்ட். இதுதான் இது ஒரு ப்ராஜெக்ட். இங்க வந்து யங் இந்தியன்ஸ்னு சிஏல இருக்காங்க, அவங்க மூலியமா இது வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா அது வந்து உங்களுக்கு கோயம்புத்தூருக்கு அவங்க ரீச் ஆச்சுனாக்க நீங்களும் பீப்புள் லைக் யூ அட்லீஸ்ட் ஒரு 90 பீப்புள் ஆர் ஹியர். ஓகே, அட்லீஸ்ட் இந்த 90ல ஒரு 10 பேர் 15 பேர் இது மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல உங்களை வாலண்டியர் பண்ணி அதுல போய் நீங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் வந்து மற்றவங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லித்தர முடியும். ஸோ நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லுங்க. என்ன பண்ணணும், நீர் வளத்தை நம்ம காப்பாற்றணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றத கம்மியா யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஸ்டோர் பண்ணணும். எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணி மழை வரும்போது அதோட தண்ணீரை சேமித்து வச்சு நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. நான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்ல முடியாது சேமிக்கலாம் அப்படின்னு. ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்க்கு போய் கூகுள் பண்ணுங்க ஆர் ரீச் அவுட் பண்ணுங்க, we will teach you how to do it. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரோட சொந்த உங்க வீட்டுல போய் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அந்த 2 மாசம் மழை பெய்யுது இல்ல, அந்த மழை தண்ணியை சேர்த்து வைங்க. எப்படி சேமிப்பீங்க, பூமிக்கு அமிச்சா போதும், ஏன்னா திருப்பி அங்க இருந்து தான் நம்ம வந்து தண்ணி எடுக்கிறோம். ஓகே, ப்ராப்பரா போய் டிச்ல போய் கலந்து வேஸ்ட் ஆகாம உங்க வீட்டுல நீங்க சேமிச்சு வச்சீங்கன்னா போதும். நிறைய பேர் அபார்ட்மெண்ட்ல லிவ் பண்ணுவீங்க, உங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்க்கு டேங்க் போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு உங்க அசோசியேஷன்ல போய் கேளுங்க. இது வந்து மஸ்ட். புதுசா வர அபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப கம்பல்சரி. பழைய அபார்ட்மெண்ட்ல கிடையாது, இல்லாட்டி யூ நீட் டு கிரியேட். அது வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண வைக்கணும். மூணாவது வந்து பப்ளிக்ல இருக்க வாட்டர் பாடிஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும். அது வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் பண்ண முடியாது, பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸும் சப்போர்ட் பண்ணணும். பொதுமக்களான நீங்களும் நானும் சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான், எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணா மட்டும்தான் அதை வந்து
பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சர், மேடம் சொன்னாப்புல வர ஜெனரேஷனுக்கு சரியான நில வளத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், நீர் வளத்தை நம்ம பெருக்கணும். ஜூன் 5ஆம் தேதி எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? யார் தெரியும் டைப் பண்ணுங்க உங்களோட சாட்ல. ஜூன் 5 என்ன நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம் இன்டர்நேஷனலி? ஜூன் 5 இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்ட் என்விரான்மெண்டல் டே, உலக சுற்றுச்சூழல் தினம். எஸ் கரெக்ட் ஜெகதீஷ், தேங்க்ஸ், வெரி குட். அட்லீஸ்ட் பீப்புள் ரிமெம்பர். எவ்வளவு பேர் காலேஜ்ல வந்து நீங்க எல்லாம் காலேஜ்ல வந்து மேபி ஐ நீட் டு ஆஸ்க் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் த ப்ரொஃபசர்ஸ், how many of you celebrated this day in your own college? It's important, correct? ஏன் இது பண்றாங்க? 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது ஆரம்பிக்கும் போது 1972ல ஆரம்பிச்சது. அப்ப இருந்த டீம் என்ன தெரியுமா, ஒன்லி அப்பயே யோசிச்சிருக்காங்க. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டாக்ஹோம் ஸ்வீடன்ல வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒன்லி ஒன் எர்த், we don't have the planet B, ஒன்லி நம்ம வாழ்றதுன்னா பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், எர்த்ல இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு எர்த் தான் இருக்கு, there is no option. இதை விட்டுட்டு அடுத்த வீடு, இப்ப என்னன்னா வீடு பழசாயிடுச்சுன்னா அடுத்த வீட்டுக்கு மாறி போயிடலாம் காசு இருந்துச்சுன்னா. அதே மாதிரி போக முடியுமா? நம்மளால மாசத்துக்கு போக முடியுமா? ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில பேர், ஆனா முடியல. ஓகே, அது மாதிரி ஒரே ஒரு பிளானட் தான். அந்த ஒரு பிளானட் வந்து நம்ம எர்த்தை வந்து நம்ம காப்பாற்றணும்ல, அதுதான் இந்த என்விரான்மெண்ட் டேயோட தீம். அது பண்றேன். இது வந்து செலிப்ரேஷனுக்காக இல்லை, இது வந்து உங்களை வந்து அர்ஜ் பண்றதுக்காக. we need to create a sense of urgency because அதோட இம்ப்ளிகேஷன் அண்ட் ரிப்பர்கஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸா இருக்கு. ஓகே, இதை ஒண்ணுமே நம்ம பண்ணல, நம்ம இதை பத்தி பேசல அப்படின்னாக்க என்ன ஆகும், நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கல அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து we will have a worst future. ஓகே, நம்மளோட ஜெனரேஷன்லயே பாத்திரலாம், நம்ம வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தான் நம்ம ஜாலியா இருந்துட்டு போயிடலாம், அடுத்தது வரவங்க தான் பண்ணுவாங்க, நம்ம ஜெனரேஷன்லயே பார்க்கலாம். ஓகே, எப்படி வந்து பூமி அழிய போகுது அப்படின்றத அதுக்கு வந்து நம்ம தான் பண்ண முடியும். அதை ரிமைண்ட் பண்றதுக்கு தான் இது மாதிரி வேர்ல்டு வாட்டர் டே, வேர்ல்டு எர்த் டே, வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே எல்லாம் இன்னைக்கு எதுக்கு பண்ணோம்? அட்லீஸ்ட் இது ரிமெம்பர் பண்ணி எவ்வளோ பேர் மரங்கள் நட்டாங்க, எவ்வளோ மரங்கள் நம்ம வெட்டோம், அதை வந்து திருப்பி ரீபிளான் பண்ணணும். இன்னைக்கு வந்து நிறைய புது டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. மியாவாக்கி மெத்தட்ல உங்களுக்கு வந்து போய் பெரிய லேண்டு தான் வேணும் இல்லை, இருக்க உங்களோட சின்ன தோட்டத்துல எப்படி வந்து உங்க டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் வி கேன் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மெத்தட்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ அவங்கவுங்க இடத்துல நீங்க போய் பண்ணுங்க. காலேஜ்ல எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஐவ் சீன் யூ பீப்புள் ஹேவ் எனஃப் ஸ்பேஸ், ப்ளீஸ் plant trees, use the students to either one of the world earth day or environment day, any one of these days, so to remember at least உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதுக்கு கொடுத்து மரங்களை நடுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணலாம். தட்ஸ் ஒன்லி a request to the college, but to the students you need to do it at on your own initiative. நீங்க இருக்க சொசைட்டில பண்ணலாம், நீங்க இருக்க ஸ்ட்ரீட்ல பண்ணலாம், நீங்க இருக்க உங்க வீட்டுல பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா தான் வந்து நாளைக்கு வந்து 3 வருஷம் கழிச்சு அது வந்து ஆக்சிஜன் எமிட் பண்ணும். ஆக்சிஜன் எமிட் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்றதை ரெடியூஸ் பண்ணும் மரங்கள். அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே ஓகே, ரெண்டாவது பாயிண்ட் பேசுறது என்ன பண்ணனா, எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பத்தி பேசுவோம். எனர்ஜி இன்னைக்கு முன்னாடி நம்ம இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடில் பவர் மட்டும்தான் இருந்தது, அப்புறம் தெர்மல் பவர் இருந்தது, ஓகே, நியூக்ளியர் பவர் இருந்தது. தெர்மல் பவர் என்ன பண்றோம், நம்மளோட பர்சன்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாக்க ஆல்மோஸ்ட் எனர்ஜி இஸ் தெர்மல் பவர். தெர்மல் பவருக்கு என்ன பண்ணுவோம், கோல் வந்து எரிப்பாங்க. கோல் எரிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் ஆகுது. ஒரு மொபைலை சார்ஜ் பண்றதுக்கு 2 யூனிட் ஆர் 2.5 யூனிட் எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் அப்படின்னா, ஒரு மொபைல் சார்ஜ் பண்றதுக்கு 2.5 யூனிட் ஆகும்னாக்க அவங்க வந்து 4 டன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியிடுறாங்க. ஸோ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து எமிட் பண்றோம். நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம ஒன்றும் பண்ணல, இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா இல்லை, இது நம்மளோட இப்போ பிஹேவியர் பேட்டர்ன். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மொபைல் இருந்துச்சா, 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இத்தனை பேர் மொபைல் வச்சிருந்தோமா, விண்டோஸ் ஃபோன் வச்சிருந்தோமா? அதுல விண்டோஸ் ஃபோன் வச்சிருந்தாலும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம், கால் அட்டன் பண்றதுக்கு. இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து அதுலதான் நம்மளோட வாழ்க்கையே இருக்குது. காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து இரவு தூங்குற வரைக்கும் மொபைல்ல தான் எல்லாருமே ஸ்பெண்ட் பண்றோம். ஓகே, நம்ம லைஃபே அப்படிதான் இருக்குது.
ஓகே, இப்போ நாங்கள் பிஸ்னஸ் பீப்புள்னா நாங்கள் வந்து மெயில்ஸ் அதில் தான் பார்க்குறோம், மெசேஜஸ் அவ்வளோ தான் பார்க்குறோம், அதில் தான் ரிப்ளை பண்ணுறோம். கண்டினியூஸ்லி யூஸ் பண்ண நீ சார்ஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். சார்ஜ் பண்ணுறது போது எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால தான் வந்து இன்னைக்கு நம்மளோட நேஷனல் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற இனிஷியேட்டிவ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 75 வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கணுமோ அதை வந்து இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா we need to see a different India. Apart from the politicizing the objective, then if you see the real benefit, what they are doing is they are setting the country ready for facing the future. அதனால தான் என்ன பண்றோம், முக்கியமானது வந்து சோலரைசேஷன், கிரீன் எனர்ஜி, விண்ட் பவர்ல இருந்து நேச்சுரல் விண்ட் நிறைய இருக்கு. இப்போ டவுன் சவுத் போனீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஐ வாஸ் இன் திருநெல்வேலி அண்ட் தூத்துக்குடி, பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ விண்மில். ஸோ அதனாலதான் விண்மில் கம்பெனிஸ்லாம் நம்மளுக்கு இந்தியாவுக்கு வராங்க. கோயம்புத்தூர்லேயே நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, விண்மில் அதுதான் எனர்ஜி டிரான்சிஷன். இப்படி வந்து தெர்மல் பவர்ல இருந்து இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க 70%, 72% தெர்மல் எனர்ஜியில இருந்து எப்படி வந்து அதே 50%க்கு வந்து சோலார் எனர்ஜி ஆர் விண்ட் பவர் அதை யூஸ் பண்றோம். அதுதான் பேர், அதோட பேர் தான் எனர்ஜி டிரான்சிஷன். ஸோ தட் அதை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், clean energy, it is coming free of cost, purest form of the energy. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சோலார் எனர்ஜி கம்மியா வித்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப நம்ம போய் கடையில ப்ரொவிஷன் வாங்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம், ப்ரொவிஷன்ஸ் எவ்வளவு பேர் வாங்குறீங்கன்னு தெரியல. கடைக்கு போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும், ஆர்கானிக் ரேக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கும், நார்மல் ரேக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஆர்கானிக் ரேக்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் அந்த அப்ப பேர் தான் போட்டிருப்பாங்க சில பேர். அங்க போய் பாத்தீங்கன்னாக்க 5 ரூபா கிலோவுக்கு இதோட அது கூட இருக்கும், ஆர்கானிக் வெஜிடபிள் கூட வந்து விற்பாங்க. அதுக்கு மட்டும் நம்ம போய் கொடுத்து வாங்குறோம். ஏன்னாக்கா இட் இஸ் பியூரா கிடைக்கும். அதே போலதான் நம்மளுக்கு எனர்ஜி பியூரா கிடைக்கும் போது we need to spend more, but other way around. Things will change in the near future. The solar energy transition. சோலார் பாத்தீங்கன்னா கரூர், கோயம்புத்தூர் உங்க ஏரியால நிறைய சோலார் நாங்கெல்லாம் என்ன மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓகே, எப்படி நம்மளோட எனர்ஜி 100% யூஸ் பண்ற எனர்ஜில எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து கிரீன் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணலாம், so that we can give it back to the society, so that CO2 emission வந்து முடியும். அது மட்டும் இல்ல, எவ்வளவு பேருக்கு இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க இந்த இது பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கரிக்குலம்ல ஒண்ணு வரப்போகுது. என்ன வரப்போகுது, there is a climate subject. Second one is ESG, especially account, commerce, accountancy அந்த குரூப் எடுத்து படிக்கிற பிகாம் படிக்கிறவங்களுக்கு ESG scoring is going to be very important. எப்படின்னா இன்னைக்கு யூரோப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டாக்ஸ்னு ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க போன வருஷத்துல இருந்து. கார்பன் டாக்ஸ்னா எவ்வளவு தெரியுமா, நீங்க எவ்வளவு வந்து CO2 எமிட் பண்றீங்க, நீங்க என்ன வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு டீசல் வெஹிக்கிள் இருந்தா எவ்வளவு வந்து எமிட் ஆகுது, எமிஷன் நாம்க்கு மேல எவ்வளவு கூட போகுது, இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரன் பண்ணீங்கன்னாக்க எவ்வளவு தெர்மல் எனர்ஜி யூஸ் பண்றீங்க, அதனால வந்து CO2 எவ்வளவு யூஸ் பண்றீங்க, எக்ஸ்ட்ரா நீங்க எமிட் பண்றீங்க அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு டாக்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸ்டார்டட் வித் ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ், ஃபின்லாந்து, டென்மார்க், ஸ்வீடன், நார்வே, இந்த மாதிரி கண்ட்ரிலாம் ஏற்கனவே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து அப்படியே வரப்போகுது. உலகம் ஃபுல்லா என்விரான்மெண்டல் சோசியல் கவர்னன்ஸ், ஓகே, சுற்றுப்புறல் சமூக நிர்வாகம், அதை போட்டு அதுக்கு ஒரு டாக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஒரு கோயிங் டு பி a subject for future. அதை ஆடிட் பண்றதுக்கு அது கோயிங் டு பி a course. நாங்களும் இப்போ வந்து கரிக்குலம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் along with யூனிவர்சிட்டிஸ். மேபி இன் ஃபியூச்சர் அந்த ஆடிட்டர் எப்படி போய் கம்பெனில போய் ஆடிட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றதுக்குலாம் ஒரு கோர்ஸ் வரப்போகுது. ஓகே, அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தா எடுத்து படிங்க, அதுதான் ஃபியூச்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட், நாளைக்கு எப்படி வந்து நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கிரெடிட் கார்டு வாங்கும்போது சிபில் ஸ்கோர் கொடுக்குறாங்க, கடன் கேட்டாக்கா சிபில் ஸ்கோர், அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு ஆர் சின்ன ஈவன் ஆண்டர்பிரனர் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாலும் இஎஸ்ஜி ஸ்கோர் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் அப்ளிகேஷன் அந்த நிலைமை வரப்போகுது. ஸோ அதனால இஎஸ்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, தெரியாதவங்க போய் தெரிஞ்சு கத்துக்கோங்க. அதுக்குள்ள கரிக்குலம் படிப்பே வரப்போகுது. அதை படிக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சுன்னா போய் படிங்க. அஸ் அ ஆடிட்டர், செப்பரேட் ஆடிட்டர் கோர்ஸ். இன்னைக்கு யாரும் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து நாங்கெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் அதை வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாவே கிரியேட் பண்ணி பண்ண போறாங்க. அதுக்கு படிங்க. ரெண்டாவது என்னன்னா, இந்த ஏன் இஎஸ்சி பத்தி பேச வரோம்னாக்க எனர்ஜி டிரான்சிஷன்ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு எனர்ஜினாலதான் வந்து இன்னைக்கு நிறைய CO2 எமிட் பண்ண, அதனாலதான் வந்து பருவநிலை மாற்றங்கள் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. மரம் வெட்டுறது, நீர் படுறது, அதுவும் இல்லாம நம்ம நிறைய CO2 எமிட் பண்றதுனாலதான்.
ஸோ அதை கம்மி பண்ணணும். ஸோ ஒரு ரெக்வஸ்ட் எப்படின்னாக்கா, அட்லீஸ்ட் உங்களோட மொபைல் யூஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் எனர்ஜிக்காக நான் சொல்லலை, உங்களோட பர்சனல் திங். ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ் இன்க்ளூடிங் மை டாட்டர். ஓகே, தேர் ஆல் யூசிங் the mobile from morning till evening. I don't know college la eppadi control பண்றாங்கன்னு தெரியல professors, that's a different topic, but at least cut down rather than start reading. Okay, reading books. ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி ஒரு கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஒரு எப்பொழுதுமே படிப்பு மட்டும் உதவாது, படிப்பு முக்கியம். அந்த சேம் டைம் வந்து நீங்க எதுல ஏதாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். நிறைய டைம் எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரே நிலைமையில இருக்க முடியாது, சந்தோஷமே இருக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஹாப்பினஸ்க்கு ஒரு அளவே கிடையாது, அதுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் மெஷர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரிலேட்டிவ் சப்ஜெக்ட். ஓகே, பண்ணும்போது கொஞ்சம் டவுனா இருப்பீங்க. இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி இருந்தாவோ, ஆர் ஒரு ஹேபிட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண, புக் ரீடிங் ஆர் சிங்கிங் ஆர் ஏதோ ஒன்று உங்களோட திறமை எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதில் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தட் யூ கேன் டைவர்ட் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன், இட் வில் கிவ் யூ ரிலீஃப் இன் யுவர் மைண்ட். இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து யாரும் தெரியல, நாங்கள் படிக்கும் போதோ எங்களை வளரும் போது இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வித் ஹார்ட் எஃபர்ட்ஸ், வித் ஹார்ட் ஸ்ட்ரகிள், now we are teaching to every youngsters who are joining us. எங்களுக்கு வர ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரையும் மீட் பண்ணும்போது பேசும்போது இதெல்லாம் சொல்லுவோம். ஆல்சோ இன்டர்வியூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சப்ஜெக்ட்ல நாங்கெல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணாக்க வீட்டுக்குள்ளே போக மாட்டோம். ஏன்னா நீங்களாம் படிச்சு பாஸ் பண்ணி உங்களை மெஷர் பண்றதுக்கு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ், யூனிவர்சிட்டி, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வரீங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹவு ஸ்மார்ட் யூ ஆர், எப்படி வந்து நீங்க படிச்சதை வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துல உங்களால எப்படி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்மார்ட்டா முடியும், எப்படி ஹவு போல்ட் யூ ஆர். பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல்ல இருந்து எப்படி நீங்க உங்களோட மூவ்மெண்ட், ஐ கான்டாக்ட், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் வந்து யாரும் படிக்கும்போது சப்ஜெக்ட்ல சொல்லி தர மாட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்குதான் சொல்றேன், உங்க வாழ்க்கையில மென்டார்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். என்னோட தமிழ்ல என்னன்னு தெரியல மேடம். மென்டார் வந்து எப்படின்னா அவங்கள வழி நடத்துறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும். சில பேருக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ், எஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் பி அ மென்டார். அதே இல்லாம வெளியில இருந்து ஒருத்தரை பெற்றீங்கன்னாக்க 2 பேரோட டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ தட் alone will shape you into a better human being, better professional in life. அதனால இல்லைனாக்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு மென்டரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாழ்க்கையில பாக்குறதுக்கு ஒருத்தர் மென்டர். ஐ டோன்ட் நோ எவ்வளவு பேர் சினிமா ஆக்டர்ஸை ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு தெரியல. ஓகே, அதை அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நீங்க சினிமா தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னா தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். வி டோன்ட் வாண்ட் எனி ஒர்க். யூ கேன் ஃபாலோ சம்ஒன் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, the right age for you to write your ambition. ஆம்பிஷன் வச்சிருக்கீங்க, உங்களோட 5 வருஷம் கழிச்சு நான் இந்த நிலைமையில இருக்கணும்ன்றது இன்னைக்கு நீங்க எழுதணும். ஓகே, இன்னைக்கு பண்ணியே ஆகணும் நீங்க. ஓகே, என்னோட வேலை செய்யற கொலீக்ஸ் என்னென்ன சொல்லுவோம்னா, எங்க கம்பெனி வந்து பர்பஸ் ட்ரிவன் கம்பெனி. மேடம் சொன்னாங்கல்ல, சஸ்டைனபிலிட்டி மட்டும்தான் நோக்கி இருக்குன்னு. எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? நாங்க வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட் மூலியமா வாட்டருக்கும் எனர்ஜிக்கும் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் சொல்யூஷன் கொடுப்போம். அது மட்டும் கிடையாது, ஒவ்வொரு மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றுறது தான் எங்களோட குறிக்கோள். எங்களோட குறிக்கோள் என்ன? நாங்க பிசினஸ் பண்ணுவோம், எங்க ப்ராடக்ட்டை கொடுப்போம், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்விரான்மெண்டல் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, இதன் மூலியமா மக்களோட வாழ்க்கை தரம் முன்னேறது. இதுதான் குறிக்கோள். ஓகே, அதே போல ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு அப்படின்னாக்க ஒரு இண்டிவிஜுவல் வேணுமா வேணாமா? ஸோ உங்களோட போய் ஒவ்வொருத்தர் நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஜெனரேஷன்ல வாழ்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு பர்பஸ் வேணும். ஓகே, யூ நீட் டு. நிறைய எழுதாதவங்க போய் யோசிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங்க், எதுக்காக நான் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கேன், எதுக்காக இந்த படிப்பு படிக்கிறேன், எதுக்காக இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல நான் படிக்கிறேன், எதுக்கு இன்னைக்கு வந்து இதை அட்டன் பண்றேன், இன்னைக்கு இந்த செஷன் அட்டன் பண்றேன். ஓகே, இதுக்கெல்லாம் ஒரு பர்பஸ் இருக்குது. ஸோ யூ நீட் டு ரைட் யுவர் ஓன் பர்பஸ். அந்த பர்பஸ் எழுதும் போது you need to tag your ambition வந்து you can break down into small years, 3 years, 5 years, 10 years. so அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும். நான் அந்த டைரியில ஆம்பிஷன் 3 வருஷத்துல இப்படி இருக்குன்னு எழுதுனேன், அட்லீஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணி, that will give you motivation to achieve the next step. so இதெல்லாம் வாழ்க்கையில முக்கியம். இதெல்லாம் நாங்க பண்ணாம வந்தோம். வேலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இது நம்மளுக்கு யாரும் சொல்லலையே, பண்ணிருக்கலாமோ,
That is why I am sharing with all of you whatever we have experienced. Good. So what you do, write your own purpose statement, write your ambition. Okay, என்ன படிக்கணும், என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையில எந்த நிலைமையில வரணும், காசு மட்டும் பணம் மட்டும் தான் முக்கிய குறிக்கோள் கிடையாது. ஓகே, அது மட்டும் எங்கேயுமே யாரையுமே எடுத்துட்டு போகாது. ஓகே, it has to be a holistic view. You need to achieve something. You need to take responsibility for the society. It is more important. ஓகே, எந்த வேலையில இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்படி வந்து வாழ்க்கையில திருப்பி வந்து சொசைட்டிக்கு என்ன பண்ணுவோம், யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு வாழ்க்கையில நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும், எந்த விதத்திலேயாச்சும். அதை பண்ணாதான் அதுதான் அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மனித நேயத்தோட நம்மளால வாழ முடியும். ஓகே, மூணாவது பாயிண்ட் CO2 எமிஷன் பத்தி பேசணும், நெட் ஜீரோ அப்படின்ட்டு. ஸோ ரொம்ப நிறைய இன்னைக்கு வந்து 2014 பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு பேசுறாங்க. எவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல, ஆர் பேப்பர் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, நம்ம 2030 வந்து இந்தியா வில் பிகம் நெட் ஜீரோ. நாங்க என்ன பண்ணுவோம், நாங்க நிறைய CO2 எமிட் பண்றதை ரெடியூஸ் பண்ணிடுவோம், கிரீன் எனர்ஜி ஸ்டார்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணா நெட் ஜீரோ அச்சீவ் பண்ணிடும் அப்படின்னு. பட் நம்ம 2014 ஒன்லி பேசதான் செஞ்சோம், என்ன பண்ணோம், ஆக்ஷன் எதுவுமே. ஓகே, ஆக்ஷன் எடுத்தோம், ஆனா அதை நம்மளால அந்த ஸ்பீடை வந்து நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல அந்த ஸ்பீட்ல. அதனால என்ன ஆச்சு, இப்ப திருப்பி மெஷர் பண்ணா போன வருஷம் யூரோப்ல நடந்த மீட்டிங்ல என்ன பண்ணாங்க, அந்த 2030ங்கிறத 40 வருஷம் தள்ளி போட்டாங்க. 10 வருஷம் தள்ளி போட்டா பரவாயில்ல, நம்மளால எப்ப அச்சீவ் பண்ண முடியும், 2070. 2030 கொடுத்த டார்கெட்டை வந்து we have moved to 2070. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பீட் அப் பண்ணி ஆகணும். ஏன் இப்படி பண்ணாங்க, கால்குலேட் பண்ணி தான். ஏன் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஓகே, நம்ம சொன்னதை வந்து செய்ய முடியாது, ஏன்னா நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் நாட் அப் டு த மார்க். இதுக்கு எல்லாமே நம்ம தான் காரணம், எல்லாருமே காரணம். இதுல கவர்மெண்ட் மட்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணியிருந்தா மட்டும் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ CO2 எமிஷனை கட் பண்ணல அப்படின்னாக்க நம்மளோட நெட் ஜீரோ ஆம்பிஷனை 2070 நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. சொன்னேன், we need to create a sense of urgency. We are in the play time where we need to take action immediate. ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாட்டர் சேவிங்ஸ் பண்ணணும், வாட்டர் ரெஸ்டோரேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களோட பவர் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். we need people like you. ஓகே, நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ல சேர்ந்து ஜாயின் NGOஸ்ல யாரோட சேர்ந்து தனியா பண்ண முடியாது. நம்மளால தனியா என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட வீட்டுல பண்ணலாம், பட் அது கொஞ்சமா இருக்கும். நிறைய எடுத்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணோம், யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் இன்வால்விங் யுவர் செல்ஃப். காலேஜ்ல நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்கும், சொசைட்டிஸ் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க, கிளப் வச்சிருப்பீங்க. ஒரு கிளைமேட் கிளப்னு ஆரம்பிங்க. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேர் உங்களோட காலேஜ்ல இருந்து ஒரு கிளைமேட் கிளப்னு பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பண்ணுவோம். எல்லாத்தையும் எடுத்து வாட்டர் சேவிங்ஸ் ஒன்று பண்ணுவோம், ஆர் எனர்ஜி சேவிங் ஒன்று பண்ணுவோம், ஆர் எப்படி வந்து CO2 ஆர் எப்படி how do we contribute back to the society. இப்போ ஒரு சின்ன விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு ஒரு NGOட சேர்ந்து பண்ணுங்க, உங்களோட கிளப்பை அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அது வந்து இது வந்து சொசைட்டி பண்றதுக்காக மட்டும் இல்ல, இது மாதிரி கிளப்ல இருந்து கமிட்டில இருந்து லீட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். நீங்க போய் வந்து லீடர்ஷிப்ங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஓகே, அது எப்படி வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறோம்ன்றத பொறுத்துதான் லீடர்ஷிப் இருக்கு. ஒரு 4 பேர் இருக்க இடத்துல ஏதாவது ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா யாரு ஃபர்ஸ்ட் ரெட் பிளாக் ரைஸ் பண்றாங்க, இது தப்பு, இது கரெக்ட் கை தூக்குறாங்களோ அவன் தான் லீடர். ஓகே, நீங்க அதுக்கு முந்தி பண்ணணும், நான் பண்றேன் அப்படின்றத எடுத்து பண்ணணும். எல்லாருமே லீடரா மாற முடியும். இதுக்காக படிச்சுட்டு வரணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவையில்லை. நீங்க இருக்க இடத்துல ஒரு கம்பெனில தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது. லீடர்ஷிப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அது வந்து நீங்க இருக்க இடத்துல எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் உங்களால உங்களோட லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ல உங்களால வெளிப்படுத்த முடியும். அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு தைரியம், உங்க செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அது கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் ஓவர் கம் அண்ட் ரைஸ் லொகேஷன். ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு பண்ணி ஆகணும். என்ன பண்ணுங்க, அட்லீஸ்ட் கிளப்ஸ் இல்லை அப்படின்னாக்க ஒரு கிளைமேட் கிளப்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியாது, பண்ணீங்கன்னா நீங்க பண்ணுங்க உங்களோட காலேஜ்ல வித் யுவர் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் யுவர் authorities. you start பண்ணுங்க, start giving back, attach with you with some of the NGOs. கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதுனால ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சிறு துளிக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நீங்க போய் பேசலாம்.
நீங்க பேசி ஆரம்பிச்சு நாங்க வரோம், நீங்க எங்கெங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்களோ நாளைக்கு வந்து ஒரு சாட்டர்டே நாங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 10 பேரை வேலைக்கு எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நம்மளை போய் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம், அள்ளலாம், எதாவது டீஸ்கில்டிங் பண்ணலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் இன் எனி ஆஃப் த சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ், சஸ்டைனபிள் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். இதுதான் இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து பெருசா இருந்தாலும் இட்ஸ் அ ஃபியூச்சர், சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியதுதான் பண்றதுதான் சின்ன சின்ன பேசிக் திங்ஸ். இதை பண்ணா மட்டும்தான் நாளைக்கு இருக்க ஃபியூச்சரை நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். அது யார் பண்ண முடியும்? உங்களால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தா யூ வில் பி ஸ்பெண்டிங் அரௌண்ட் 3 years இன் யுவர் காலேஜ். செகண்ட் இயர்ல இருந்தா 2 years. அந்த 3 வருஷத்துல 2 ஈவன் ஒரு வருஷம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது இருந்துச்சுனாக்க நீங்க அதை வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லா மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும் உங்க வாழ்க்கை. கரெக்டா? நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா நான் காலேஜ்ல வந்து வேலை பண்ணிட்டு உங்க குழந்தைங்கள்ட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நல்லது பண்ணேன் அப்படின்றத நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் பாசிட்டிவா. ஓகே, அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி, அந்த ஸ்டோரி கிரியேட் பண்றதா இன்னைக்கு இருக்க டைம். ஓகே, the only thing which you don't get back in your life is what? Time. நீங்க நாளைக்கு அங்க போய் அடுத்த எங்க மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து நினைச்சு பார்ப்பீங்க, ஐயோ நான் வாழ்க்கையில நான் காலேஜ்ல வந்து கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு. அதை வந்து டோன்ட் டூ தட். ஓகே, வி ஆல் ஆர் ஃபீலிங். அன்னைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகல. வி நெவர் சீன் அ கம்ப்யூட்டர் இன் அவர் லைஃப். ஓகே, வி டிட் நாட் ஹேவ் எனி பர்சனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், பர்சனல் கேஜெட்ஸ். எதை போனாலும் லைப்ரரி அப்படின்ற அந்த ஒரு புக்கை தேடி தான் போவோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க போன்ல நீங்க கூகுள்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த நேரம் நான் பேசுறது எல்லாத்தையும் அதோட டபுள் நீங்க வந்து நாலேஜ். ஓகே, நாங்க பண்ணது ரொம்ப லிட்டில் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்க படிச்சே நிறைய கெயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது யூ நீட் டு கிவ் இட் பேக். ஓகே, யூ நீட் டு டூ இட், ஸ்டார்ட் டேக்கிங் ஆக்ஷன். ஓகே, இன்னைக்கு நிறைய நாங்க போற பார்ட்டிசிபேட் பண்ற என்ன ஈவெண்ட், எந்த சொசைட்டி, எந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபோரமா இருந்தாலும் ஒரே ஒண்ணுதான் நான் போவேன், அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு கிடையாது. காலம் மாறிடுச்சு, அதை கடந்து. ஓகே, எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு தெரியும் சஸ்டைனபிலிட்டி, எல்லாருக்கும் தெரியும் பருவ காலம் மாறிடுச்சு அப்படின்ட்டு, எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி சேவ் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், எல்லாத்துக்கும் அவேர்னஸ் கிரியேட். நம்ம என்ன பண்ணணும்? we need to take action. இன்னைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு 1.3 பில்லியன் பீப்புள் இருக்கோம். கரெக்டா? இந்தியால ஒரு 10% ஆஃப் த பீப்புள் இஃப் டேக் ஆக்ஷன், ஈவன் 5%, we'll have enough of all the resources. நீர் வாட்டரை பத்தி பேசணும் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு இந்தியால ஸ்காசிட்டியே கிடையாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து செழிமை இருக்கு, நீர்வளம் இருக்குது. அதனால நம்ம வந்து ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணல. 80% ஆஃப் த வாட்டர் அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்றோம். இப்பதான் நம்ம கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆல்டர்னேட் கிராப் ஆப்ஷன் அப்படின்றத வந்து ரூலா கொண்டாந்துட்டாங்க. இதை வந்து நம்ம 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தா ஓகே, ஒரே விதமான கிராப்பை வளர்க்கறதுக்கு பதிலாக விதவிதமான. ஸோ 80%, அதுல 10% வாட்டர் சேவ் பண்ணுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து. மோர் தென் எனஃப் ஃபார் த என்டையர் கண்ட்ரி. வி வில் நாட் ஹேவ் எனி வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப். 10% சேவிங் இன் அக்ரிகல்ச்சர். அதே சேம் டைம் நம்ம மீதி 20% நம்மளோட வாழ்க்கைக்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் கொடுக்குறோம். அதுல 72% ஆஃப் வாட்டர் இஸ் a sewage and effluent. 72% எங்க போகுது? ஏற்கனவே வாட்டர் பாடிஸ்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. அந்த வாட்டர் பாடிஸ்க்கு we are letting out to the ground and the water bodies the contaminated effluent. ரீட்ரீட் பண்ணல. அதுக்குதான் வந்து ரீயூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரோல் புதுசா கொண்டு வந்திருக்காங்க. எந்த சுவேஜா இருந்தாலும் அதை வந்து நம்மளால ஸ்டோர் பண்ணி ட்ரிங்கபிள் குவாலிட்டிக்கு வாட்டரை மாற்ற முடியும். இப்போ சிங்கப்பூர் போனீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஃபுல் சுவேஜ் வாட்டர் தான் இட்ஸ் பீங் பம்ப் டு ஹவுசஸ் ஃபார் ட்ரிங்கிங் யூசிங். நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்மளுக்கு தெரியாமே நம்ம அதை கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. ஓகே, கம்பெனிஸ் ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங். ஓகே, தேர் collecting the sewage and converting into a drinkable water. ஸோ இவ்வளோ டெக்னாலஜி வந்திருக்குது. நம்மளால வந்து இன்னைக்கு ஃபியூச்சர் ஒரு புதுமை இந்தியாவை நம்ம பார்க்கணும், நம்ம ஜெனரேஷன் பார்க்கணும், அடுத்த 25 வருஷத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த 25 வருஷமும் நம்ம கையில தான் இருக்கு, உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க தான் அதுக்கு யூ நீட் டு டேக் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் யுவர் பேஸ். ஓகே, யூ டூ தட். ஓகே, நான் இதோட முடிக்கிறேன். திங்க் 12:40 டைம். ஓகே,
conclude எப்படி பண்ணனும்னாக்க more than this 3 points I spoke about. One is about water and energy transition and about net zero 30. These are all the bigger macro level subjects, but the crux of the message is that you need to take action. Okay, as an individual, we need to be, you and me, including me, we need to take action, the society where we are living. And also finally, please spend a meaningful life time in your university or college period and do something good. Then spend less time on the mobile and spend more time on reading the books and getting to know about the new technology, new things, what is happening. Always keep your eyes and ears open. You should know what is happening around you. Okay. The new technology, every day the technology is changing. So the only message what I give it to my own team working in Gulf Coast is the job, what I am doing, what my colleagues are doing may not exist in next 5 years time. Completely a transition. The period last 2 years is a best example. The way in which இது மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நம்ம பண்ணதே கிடையாது நாங்கெல்லாம். ஓகே, ஏதோ மீட்டிங்னாலும் பிசிக்கலா ஒரு நாள் டிராவல் பண்ணி போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு வருவோம். இன்னைக்கு என்னாச்சு, டிராவல் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கட். ஓகே, we could manage 80 பேரை வந்து ஒரே இடத்துல நம்மளால மீட் பண்ண முடியுது. அதே போல தான் பிசினஸே மாறிடுச்சு. Most of us have gone into the e-trading, e-model. But still the human connect is required, but the amount of human connect what is required is much lesser than what it was before. Also the kind of job what is being, the digital world, digitalization and the robotics and what not, it's everything is taken. Okay, இன்னைக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ்ல உட்கார்ந்து அக்கவுண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து robotics, I am getting an invoice from a robot, from a company sitting in Hungary and Europe. So my bill is being processed through a robot. Okay, things will change. Artificial intelligence is taken over. So please keep your future in mind. Read something new, study something which is completely different. Take the niche, okay, which is what it's going to set up a future platform for all of you. With this, I will conclude. All the best wherever you are, whatever the year you are studying. All the best for your future. Please, if you find one small takeaway from this last, that will be very happy for me. Even one soul, if it takes 1%, that is more than enough of what you spent for last 60 minutes. With this, thank you. All the best. If you have any questions, I can address. Students, if you would like to ask any questions, you can either chat or leave a message on the chat requesting us to unmute you, and we will unmute you and you can talk to sir. A few are raising hands. I don't know if you are raising hands by mistake or if you would like to ask questions. Most of them are from BCom, MCom background. It's a very good. People, you should learn about ESG. Okay, may not today, in next 3 years time, it is going to come to you. Thank you so much, Mr. Rajkumar. I felt we were not listening to a vice president of a company, but we were listening to a father of a girl. You seem to bring about that holistic approach. It was not only contained to environment and sustainability and the 3 points that you wanted to highlight. You did go, I would say, strayed into topics such as leadership, such as mobile usage, reduce panniko, all that, like a parental Rajkumar was also seen in this presentation. And a few takeaways that I would like to reinforce from what Mr. Rajkumar had left in the 1 hour is starting a climate club in your college. I don't know, Sir Loganathan, sir, do you have a club like that in the college as of now? Yes, ma'am. You do have?
Okay, then it is a good thing, but we அப்படி எதுவும் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல based on what sir had left as a suggestion, you can think of ideas of creating a club, and இதன் மூலமா நீங்க future generationsக்கு help பண்றீங்களோ இல்லையோ, like what sir was referring, you can hone your leadership skills, and that was what you know the parent that came out of Mr. Rajkumar and not the vice president of company. And he also reinforced the fact that start acting. So idu pannala adu pannala, just how the government has pushed a deadline from 2030 to 2070, adu madri nammalo இன்னைக்கு பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம்னு law of least effects வந்து putting it forth அந்த மாதிரி இல்லாம, let us take things in hand and start doing something. பெரிய ஒரு கோலை we'll break it down into smaller bits and smaller chunks and act on it. So like he suggested, reach out to NGOs, reach out to people who are in the service of the environment, and environment மூலமா economy as well as the society is going to be uplifted அப்படிங்கிற அந்த ஒரு thought. And another small research option was thrown open by Rajkumar sir. He was talking about 10% reduction in water consumption in agriculture can lead to a great good in the future அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு. இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்காவது ரிசர்ச் இன்டென்ட் இருந்தது, ரிசர்ச் பென்ட் இருந்ததுன்னா, you can apply your mind on achieving that end, reducing that 10% consumption of water in agriculture. Adala you can probably invest your time and effort in the next coming years and achieve that and help the development of the entire globe. With these thoughts, I'll leave the stage to Mr. Loganathan to close it, sir. Thank you so much, Mr. Rajkumar, for that wonderful presentation. Pleasure. Now, what up? Thanks, Pai. Shobha, madam. Good afternoon to one and all. On behalf of the principal, Government Arts College, staff members and students, I thank Mr. George Rajkumar, sir, for providing varied facts and information about sustainability. Thank you, sir. We will carry out your suggestion in our college. I would like to add one more point over here. We have got an eco club also, and they are carrying out all these needs. Yesterday also, we had planted around 100 samplings in our college. So I have to thank the principal over here in this part. I thank Mrs. Vijayalakshmi, project manager, RUSA, Dr. Vanati Vembar, research officer, RUSA, for being a part of the program and pillar of strength. And at the final touch, she provided certain inputs regarding sustainability. Thank you, madam. I thank Dr. Loganathan and staff members who had coordinated this program in spite of the hectic schedule, because tomorrow we have got an annual day. In spite of all those work, sir has done a wonderful arrangement. So thank you, sir. I thank all the staff members and students for their participation and cooperation. Once again, I thank one and all present over here. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Thank you.